So in the previous class, I discussed about transformation of sentence, especially on affirmative to negative. In this class, I will discuss about assertive to interrogative, how to transform assertive sentence into interrogative sentence. So let me admit some students into my class. On 140, 140. 116 on 59. 116 on 59. Okay. To transform assertive to interrogative, let's see the structure of assertive and interrogative. At first, we will see the structure C, how the assertive sentence is formed and how interrogative sentence is formed. So, assertive sentence, the structure of assertive sentence, affirmative hole আমরা সাধারণত SP1, SP2. SP1 indicates a frequent action and the subject is an active subject. SP2, here subject is an active subject and the action indicates a previously completed action. SAP1 to denote a mode, SAPING to denote a continuous action, and SAP3 to denote a completed action. তো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স গুলো এইভাবে গঠন হতে পারে SP1 হয় কখন, যদি সাবজেক্টটা অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট হয় এবং অ্যাকশনটা ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাকশন হয়। Verb follows SP2 if the subject is active subject and the action is previously completed action. And verb follows SAP1 structure if the subject is an active subject and the action denotes a mood. যদি ভার্বটা একটা মোড প্রকাশ করে, verb follows SAPING structure if the subject is an active subject and the action is a continuous action. And verb follows SAP3 structure if the subject is an active subject and the action is a completed action. On 88. On 88. The structure of negative sentence এর গঠন হচ্ছে আমরা জাস্ট কি করলাম SANP1 SANP. Here A stands for auxiliary verb, N stands for not, N stands for not, P on the participle form of the present participle, that P on হচ্ছে present form of the verb. Our SAPING is here, S stands for subject, A stands for auxiliary verb, N stands for not, and PNG stands for ing with the present form of verb. আচ্ছা, এটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার, এটা হতে পারে। এবার দেখো the structure of interrogative sentence affirmative interrogative, হাবোধক ইন্টারোগেটিভ হলে আমরা যেটা করি এই যে ASP1 ASPING and ASP3 এই তিন ভাবে হয়। আর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হলে আমরা যেটা করব এটাই ANSP1 ANSPING, and এটার মুখস্থ করার দরকার নাই। অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারোগেটিভ যেভাবে গঠন হয় এর সাথে শুধু অক্সিলারি ভার্বের সাথে আমরা নট বসিয়ে দিব। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমরা গঠনটা দেখলাম। এবার আমরা দেখি to transform 222 to transform affirmative to interrogative আমরা যেটা করব assertive interrogative। এখানে SP1 বা SP2 বা SAP1 এ যদি থাকে assertive, তাহলে আমরা interrogative করার সময় যেটা করব, অ্যাডমিট করতে হতে এত বিরক্তিকর। 45
216 175 এবার আপাতত বেরো 208 এই রাব্বি সিদ্দিকী কে? রাব্বি সিদ্দিকী রোল নাম্বার কত? রাব্বি সিদ্দিকী 202 তুমি রোল নাম্বার দিয়ে প্রবেশ করো না কেন? এরপরে কিন্তু আর অ্যাডমিট করব না আমি। রোল নাম্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। আচ্ছা এবার আবার প্রবেশ করলো 223 196 223 196 182 ওকে তো এসপি অন এসপি টু বা এসপি অন যদি থাকে তাহলে কি আমরা এএন এসপি অন আমরা খেয়াল করি একটা হি কামস তাহলে এখানে কি হলো ডাজন্ট হি কাম যদি ভার্বের সাথে এস বাই এস থাকে তাহলে ডাজ বসবে ঠিক আছে তাহলে sp1 he comes here verb follows the structure sp1 যদি হয় তাহলে আমরা কি বলছি অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট আর ভার্বের সাথে s বাই s থাকে তো আমরা ডাজ বসালাম তো ডাজন্ট তাহলে ডাজন্ট হি কাম আচ্ছা sp2 যদি হয় he saw it এই সাউন্ড অফ করতে হবে সাউন্ড he saw it তাহলে এটা কি হলো আমরা he sawটা এখানে here verb follows the structure sp2 দেখো he saw আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ করি বাক্যটা হাবোধক থাকলে না বোধক করতে হবে ইন্টারোগেটিভের বেলায় তাহলে এটা কি হবে বলো তো স্যার didn't he see it হ্যাঁ didn't he see it আচ্ছা ওকে যেমন এস এ পি অন যদি থাকে এস এ পি অন দেখো এস হি হচ্ছে এস শুড হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব আর ডুটা পি অন মানে বাক্যটা যদি এস এ পি অন থাকে তাহলে ওই একই একবার একটা সূত্র দেখো এ এন পি মানে প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব বসবে এখানে অক্সিলারি ভার্ব তো দেয়াই আছে তাহলে এটা কি হবে shouldn't he do it রাইট তো সিম্পল কথা আমরা মনে রাখতে পারি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা যদি এসপি অন এসপি টু বা এসএপি অন রূপে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এ এন এসপি অন এ এন এসপি অন where n stands for not n apostrophe t অ্যাসার্টিভ যদি SAP3 থাকে এখানে আর সমস্যা নাই শুধু এই অক্সিলারি ভার্বটা আগে এসে একটা নট বসে গেল দেখো ANSP তাহলে এখানে he has come he has come SAPING হলে কি হবে বলো তো SAPING হলে কি হতে পারে
এসএপিআইএনজি হলে কি হবে, এই যে এটা আগে চলে আসবে, এটা আর এর পরে একটা নট বসাতে হবে কারণ এটা হাবোধক। তাহলে এসএপিআইএনজি হলে হবে এএনএসপিআইএনজি। এই যে মুখস্থ রাখে না, এই সিম্পল কথা যে অক্সিলারি ভার্ব আমরা জানি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে প্রথমে কি অক্সিলারি ভার্ব বসে, প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব বসবে আর বাক্যটা হাবোধক বলে এখানে নটটা বসে যাবে। তাহলে আমরা যদি বলি হি ইজ কামিং, তাহলে এটা ইন্টারগেটিভ কি হবে? Isn't he coming? হ্যাঁ, ইজন্ট হি কামিং। তাহলে এইখানে যা ছিল তাই আসছে, শুধু অক্সিলারি ভার্বটা আগে নিয়ে আসলাম। বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভ হলে ইন্টারগেটিভ করার ক্ষেত্রে এএনএসপি গঠনে করতে হবে। এএনএসপি বাক্যটা, তাহলে এএনএসপি আবার পি এর পি অন হয়, পি টু হয়, পি আইএনজি হয়, তাই না? পি অন পি টু তো আর বসে না, এখানে পি অন বসতে পারে, পি থ্রি পি আইএনজি। Okay, let's go to the next page. To transform negative to interrogative. নেগেটিভ যদি হয় সেক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ এ এস এ এন পি অন, বলো তো কি, আইকিউ খাটিয়ে বলো তো কি হতে পারে ইন্টারোগেটিভের গঠনটা? এসএপি1 এ না, এ এস, এই নটটা তো আর থাকবে না, এ এস পি অন। এ এস মানে ইন্টারোগেটিভ করতে হলে প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব বসবে। ইন্টারোগেটিভের বেলায় প্রথমে আমরা কি অক্সিলারি ভার্ব বসাবো। তাহলে হি ডাজ নট কাম কি হবে, এটা ইন্টারোগেটিভ। ডাজ হি কাম, Does he come? এরপরে হি ডিড নট ডু ইট, ডিড হি ডু ইট, ডিড হি ডু ইট। আচ্ছা, হি শুড নট ডু ইট, শুড হি ডু ইট, Should he do it? He do it. রাইট। এবার এস এ এন পি আই জি, দেখো মুখস্থ করতে হয় না, বুদ্ধিমত্তা থাকে, আমি জাস্ট অর্গানাইজ করে দিচ্ছি। বুদ্ধিমত্তা থাকলে তোমার আর মুখস্থ করতে হবে না, তুমি লজিক্যালি বুঝতে পারবে। বলো তো ইন্টারোগেটিভ কোন ফরম্যাটে হবে? এই অক্সিলারি ভার্বটা এএসপিআইএনজি, শুধু অক্সিলারি ভার্বটা কি আগে চলে আসবে আর নটটা থাকবে না। তাহলে তুমি বাক্যের অর্থ না বুঝলেও কিন্তু পারবে। আচ্ছা, তাহলে হি ইজ নট কামিং, Is he ইজ হি coming? কামিং, হি কামিং। এস এ এন পি থ্রি, এটা কি হবে তাহলে? এএসপি3, তাহলে আমরা প্রথমে এ বসাবো, হি ইজ নট হেল্পড, তাহলে কি হবে? Is he helped? হেল্প, বাক্যটি নেগেটিভ হলে ইন্টারোগেটিভ করার ক্ষেত্রে এ এস পি গঠনে করতে হবে, মানে প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব বসবে, তারপরে পিআইএনজি হলে পিআইএনজি, পি অন হলে পি অন, আর পি থ্রি থাকলে পি থ্রি, যেটাই থাকবে ওইটাই বসবে। পি অন হয়, পি টু এখানে বসবে না, ইন্টারোগেটিভে কখনো পি টু হয় না, এখানে হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া যেটা হয়, যেমন হু কেম, এটা হতে পারে। বাক্যের মধ্যে নেভার থাকলে, এখন এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে। বাক্যের মধ্যে যদি নেভার থাকে, নেভারের পরিবর্তে এবার বলতে, এবং বাক্যের গঠন হবে এটা এএসপি অন, কারণ আই নেভার টেল এ লাই, তাহলে এটা কি হবে? প্রথমে আমার অক্সিলারি ভার্ব, হ্যাঁ প্রথমে কি বলবে? অক্সিলারি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব কি বলবে? না, অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে ডু আই টেল। টেলটা কোন রূপে আছে? পি অন রূপে আছে, এবং ভার্বের সাথে কোনো এস বাই এস নাই, তাহলে অক্সিলারি ভার্ব বলবে ডু। তাহলে প্রথমে আমরা ডু দিলাম, এর জায়গায় ডু দিলাম, এর জায়গায় ডু দেওয়া হলো, তারপরে এস তো দেয়াই আছে, তাহলে ডু আই নেভারের জায়গায় কি হবে? এবার ডু আই এভার, Do I ever tell a lie? ওই যে আমরা ইন্টারোগেটিভ কিন্তু ঠিকই করছি, কিন্তু কি করছি যে নেভারের জায়গায় এবার বসিয়ে দিচ্ছি। এএস পিয়ন, এই যেটা এএস পিয়নি হলো, এটা এখানে পিয়ন ছিল, পিয়নি হচ্ছে, শুধু নেভারের জায়গায় কি বসেছে? এবার বসে গেছে। বাক্যের মধ্যে নাথিং থাকলে হবে এনিথিং, নাথিং এর পরিবর্তে এনিথিং বসবে, এবং বাক্যের গঠন হবে ওই দুইটাই এএসপি।
he has bought nothing. He has bought nothing. তাহলে এটা কি হবে? Did he has buy nothing anything? না এখানে তো অলরেডি অক্সিলারি ভার্ব দেয়া আছে। অক্সিলারি ভার্ব দেয়া থাকলে আমরা অন্য কিছু বলবো না। Hasn't he bought anything? যদি ভার্বটা sp2 রূপে থাকে, if the verb is in sp2 structure then we use auxiliary verb did. তাহলে এখানে আমরা কি এই অক্সিলারি ভার্ব তো দেয়াই আছে, প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব চলে আসলো, কি হবে এটা? Has Did he buy bought anything? Has he buy anything? না বাই না তো বট। ভার্ব চেঞ্জ, ভার্বটা p3 রূপে থাকলে p3 হবে, p1 রূপে থাকলে p1 হবে। শুধু আমাদের পার্থক্যটা এটা, শুধু অক্সিলারি ভার্বটা আগে নিয়ে আসলাম। as p3, এখানে p3 ছিল, এখানে p3 আছে। বাক্যের মধ্যে নো থাকলে নো এর পরিবর্তে এনি বসবে এবং বাক্যের গঠন হবে এএসপি। এই যে সাধারণত নো দ্বারা তো নেগেটিভ, আর নেগেটিভ থেকে তো আমরা অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারোগেটিভ হবে। এই কারণেই দেখো সবগুলো কিন্তু এএসপি, সবগুলো এএসপি, কারণ নেভার থাকলে বাক্যটা নেগেটিভ থাকে, নো তো নাথিং থাকলেও বাক্যটা নেগেটিভ, নো থাকলেও নেগেটিভ। তাহলে আমরা ইন্টারোগেটিভ করার সময় এটা কি অ্যাফার্মেটিভ ইন্টারোগেটিভ হবে, দ্যাট মিন্স এএসপি হবে সবগুলো। তাহলে হি হ্যাজ বট নো পেন, এটা কি হবে? Has he bought any pen? এটা জাস্ট মুখস্থ রাখার বিষয়, কঠিন বিষয় না। কারণ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স 3 পাওয়া খুবই, 3 পাওয়া একেবারে ফেল করা স্টুডেন্ট তার 3 পেতে পারে, 3 ইভেন 4ও পাওয়া যায়, কিন্তু 5 পেতে হলে একটু বেশি ব্রডলি স্টাডি করতে হবে। এই যে কিছু ব্যাপার হলে তো না থাকে, এক্ষেত্রে ভার্ব টু বি এবং ভার্ব টু হ্যাভ হলে, এখানে ভার্ব টু there are three types of verb as seen earlier. There are 3 types of verb. There are 3 types of verbs: verb to do, verb to be and verb to have. কি বলেছি বলো তো একজন? 3 type of verb আছে, verb to be, verb to do, verb to have. এই যে এটার মধ্যে কিন্তু দেখো ভার্ব বাই একটা কে না, তাই না? এটা দ্বারা একটা অ্যাকশন বোঝাচ্ছে, টেক একটা অ্যাকশন বোঝায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যে ভার্ব টু বি বোঝায় কি স্টেট, অবস্থা, আর ভার্ব টু হ্যাভ পজিশন। ভার্ব টু বি বা ভার্ব টু হ্যাভ হলে ভার্বটির সাবজেক্ট এর পূর্বে বসবে। যেমন এখানে দেখো, যদি ভার্ব টু দেয়ার ইজ নো পেন, তাহলে কি হলো? এই ইজ দেয়ার নো এর জায়গায় কি হয়ে গেল? এনি পেন। ভার্ব টু বি হলে শুধু ভার্ব টু বিটা কোথায়? সাবজেক্টের আগে পূর্বে বসবে। এই ভার্ব টু বি হলে ভার্ব টু বিটা সাবজেক্টের পূর্বে বসবে। সাবজেক্ট হিসেবে এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল থাকলে এবং বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভ হলে, এটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় থাকে। সাবজেক্ট হিসেবে এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল থাকলে এবং বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভ হলে হু প্লাস এএনপি। অ্যাফার্মেটিভ হলে তো আমরা জানি যে অক্সিলারি ভার্বের পরে নট বসে। দেখো এভরিবডি লাভস হিম, তাহলে এভরিবডির জায়গায় কি দিব? হু। তারপরে এএন মানে অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট, এখানে অক্সিলারি ভার্ব কি বসবে? doesn't ভার্বের সাথে এস বাই এস থাকলে সবসময় ডাজ, ভার্বের সাথে এস বাই এস থাকলে তাহলে হু ডাজন্ট লাভ হিম, মানে এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল থাকলে এর পরিবর্তে হু বসাবো, তারপরে আমরা অক্সিলারি ভার্ব দিব, আর যেহেতু অক্সিলারি ভার্বের পর তো নেগেটিভ বসাতে হবে, তারপরে যা আছে তাই বসবে। বাক্যস্থিত ভার্বটি, ভার্ব টু বি, ভার্ব টু হ্যাভ হলে ভার্বটির সাবজেক্টের পূর্বে বসবে এবং সাথে নট বসবে। যেমন দেয়ার ইজ নো পেন, ইজ দেয়ার এনি পেন। আচ্ছা, এটা দুইবার আসলো কি? আচ্ছা, সাবজেক্ট হিসেবে নোবডি, নো ওয়ান নাম থাকলে এখানে আর কোনো সমস্যা নাই, হু প্লাস জাস্ট ওর জায়গায় হু বসিয়ে দিব। যেমন নোবডি লাভস হিম, তাহলে কি হবে? হু লাভ হিম। হু লাভস হিম। ইট ইজ নো ইউজ প্লাস পিআইএনজি যদি থাকে, এটা একটু মুখস্থ রাখতে হবে। ইট ইজ নো ইউজ প্লাস পিএনজি, তখন হোয়াই প্লাস পিঅন বসবে। বাক্যের শুরুতে যদি ইট ইজ নো ইউজ প্লাস পিআইএনজি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা এটা করব যে বলে না, আরে পড়ালেখার কি দরকার, ইট ইজ নো ইউজ মেমোরাইজিং অ্যান্সার। অর্থ কি? প্রশ্ন মুখস্থ করার দরকার নেই। ইট ইজ নো ইউজ
ইউজ মানে এখানে ব্যবহার করা অর্থে বোঝাবে না। ইট ইজ নো ইউজ মেমোরাইজিং অ্যান্সার, কেন মেমোরাইজিং প্রশ্ন মুখস্থ করার দরকার নেই। তাহলে এটা ইন্টারোগেটিভ কি হতে পারে বলো তো? হোয়াই বসবে। ইট ইজ নো ইউজের পরিবর্তে হোয়াই আর এই আইএনজি যুক্ত ভার্বটা পি অন হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে এটা? আচ্ছা আমি এবার ইয়াকে বলছি, দেখো রোল নাম্বার 140 লাইভে আসতে হবে, নাহলে ইয়া কাটা যাবে, অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবা। রোল নাম্বার 140। আচ্ছা বলো তো এটার অ্যান্সার কি হতে পারে? ইট ইজ নো ইউজ মেমোরাইজিং অ্যান্সার্স। পারবা না স্যার। এই যে এটা সিম্পল কথা, ইট ইজ নো ইউজের জায়গায় কি বসাবো? হোয়াই মেমোরাইজ আনসার্স। হ্যাঁ রাইট, ইট ইজ নো ইউজের জায়গায় কি বসাবা? হোয়াই বসাবা, আর পিআইএনজি যুক্ত ভার্বটা পি অন হয়ে যাবে। আইএনজি যুক্ত ভার্বটা কি হয়ে যাবে? পি অন। তাহলে উত্তরটা কি হচ্ছে? হোয়াই মেমোরাইজ, সরি মেমোরাইজ বানান, মেমোরাইজ আনসার। হোয়াই মেমোরাইজ আনসার। আর আই চ্যাটি। হোয়াই মেমোরাইজ আনসার। স্যার আমি ফার্স্টের একটু পাই এই নাই। তোমরা সবাই কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার ক্লাসটা ইউটিউবে আপলোড করবেন না? রেকর্ড তো হচ্ছে না, সব রেকর্ড আবার স্যারে আপলোড করে না, এজন্য জিজ্ঞাসা করছি। আমি ফার্স্টে একটু মিস করছি, আপলোড না করলে বাকিটা করবো কিভাবে? স্যার মনে হয় ভুলে মিউট হয়ে গেছে। আচ্ছা কি রেকর্ড? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার। আচ্ছা তোমরা কি বলেছো ম্যাডাম, কি বলেছে শুনতে পাচ্ছ? তোমাদের আজকে 1টা থেকে 1:40 অভিভাবক মিটিং হবে। তোমরা কি পাসকোড আর ইয়া পেয়েছো? না স্যার। এগুলো কি স্যার? এটা ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে যে পাসকোড কি, এই মিটিং এ যোগদান করতে হবে, জয়েন করতে হবে। 1টা থেকে 1টা প্যারেন্টস মিটিং। স্যার আমরা জয়েন করব নাকি অভিভাবক? অভিভাবক জয়েন করবে প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে। স্যার পাসকোডটা স্যার কোথায় দেওয়া হয়েছে একটু স্যার যদি বলতেন। এটা ওই যে ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। কবে স্যার দেওয়া হয়েছে কিংবা তোমাদের মেসেজ করে জানানো হয়েছে না? বললো তো তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তোমরা পেয়েছো কিনা সবাই পাসকোড? স্যার পাই নাই তো। স্যার মেসেজ তো দেয় নাই স্যার। না স্যার পাই নাই তো। স্যার মেসেজ তো পাইনি। আরে রাকারা মেসেজ পাও নাই না? থেকে এলো এরা। না স্যার পাই নাই তোমরা। স্যার ওয়েবসাইটে অনেক কিছু দিতে স্যার অনেক লেট হয়। আচ্ছা কোনো মেসেজ পাও নাই? কেউ পাও নাই? স্যার আমাদের এই যে মেসেজ দেওয়া হয় না তেমন। আচ্ছা আমি তাহলে দেখে বলে দিচ্ছি। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। স্যার 1:40 তাহলে 1:40 তোমরা তাহলে কেউ পাও নাই এই তো? না স্যার আমরা কেউ পাইনি। জানি না স্যার, জানি না।
আজকে একটা 40-এ। আরে হ্যাঁ ভাই, স্যার মিটিং কি একটা থেকে? স্যার আপনার সাউন্ড আসছে না। স্যার মাইক অফ করে। আরে ভাই স্যার না কথা বললে কেমনে সাউন্ড আসবে? স্যার মিউট করে রাখছো মেবি। স্যার ফোনে কথা বলতেছে, তাইলে ওইটা কি শোনাবে? আচ্ছা আচ্ছা, সাইলেন্ট থাক। এই তোমরা কি সবাই শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এটা তো ম্যাডাম বলবেন, এটা আসলে তোমাদের না, এটা সেকেন্ড ইয়ারে। ও বাচ্চা কেসে। এটা তোমাদের না। আচ্ছা, অন 73 এখন সাবজেক্ট এভরিবডি এভরিওয়ান অল থাকলে যেটা হবে এটা করালাম। তারপরে নোবডি নো ওয়ান থাকলে এটা যে এই যে হু, জাস্ট হু বসিয়ে দিবি। ইট ইজ নো ইউজ থাকলে কি হবে এখানে? হোয়াই মেমোরাইজ অ্যান্সার। আচ্ছা, এভরি প্লাস নাউন থাকলে, এভরি প্লাস নাউন থাকলে ইজ দেয়ার, ইজ বা ওয়াজ দেয়ার এনি, এই প্রথমে এটাই দিবা, ইজ বা ওয়াজ দেয়ার এনি, তারপর উক্ত নাউনটা, তারপর রিলেটিভ প্রোনাউন। ওই যে দেয়ার ইজ নেগেটিভ করার সময় আমরা যেটা করতাম না, দেয়ার ইজ এনি, তাহলে এটা এভরি এভরি ম্যান লাভস হিম, তাহলে কি ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু, হু তারপরে বাক্যটাকে হাবোধক না, তাহলে কি হবে? হু লাভস হিম। না না, হু বাক্যটা যেটা হাবোধক, তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে অবশ্যই নেগেটিভ হবে। তাহলে এখানে ভার্বের সাথে এস আছে, তাহলে ডাজ নট। হু ডাজন্ট লাভ হিম? লাভ ডাজন্ট লাভ। তাহলে এভরি তার পাশে আওয়াজ হচ্ছে, এটা আমার পাশে না স্যার, আমাদের ক্লাসের কোন একজনের স্যার ইয়াতে সমস্যা, ওর থেকে সাউন্ড আসছে। আচ্ছা, ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ডাজন্ট লাভ হিম? আচ্ছা, এরপরে এভরি প্লাস নাউন প্লাস মাস্ট এর ক্ষেত্রে যদি মাস্ট থাকে, দেখো এটা কি হবে? ইজ দেয়ার এনি নাউন উইল বসবে, এই যে জাস্ট এটুকু মনে রাখতে, উইল নট। তাহলে এখানে এভরি ম্যান মাস্ট ডাই, এই যে এভরি ম্যান মাস্ট আছে, তাহলে আমরা হু, হু এর পরে এই যে এখানে হওয়ার কথা ছিল মাস্ট নট, তাই না? এভরি ম্যান মাস্ট ডাই, তাহলে হু রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে বসার কথা ছিল মাস্ট নট, কিন্তু মাস্ট নট না বসে কি বসবে? উইল নট ডাই। তাহলে এটাই বলা হয়েছে এভরি প্লাস নাউন প্লাস মাস্ট এর ক্ষেত্রে ইজ দেয়ার এনি, ওই আগেরটার মতো নিয়ম, আগেরটার মতোই নিয়ম। এখানে শুধু আমাদের খেয়াল করতে হবে যে উইল নট বসবে, এই মাস্ট না বসে উইল নট বসবে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ইট ডাজন্ট ম্যাটার এর পরিবর্তে হোয়াট দো বসবে যদি অ্যাফার্মেটিভে এটা থাকে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার ইফ উই লুজ দ্য গেম, তাহলে কি হবে? হোয়াট ইফ, হোয়াট দো, হ্যাঁ আচ্ছা হোয়াট দো এখানে একটু ভুল আছে, এখানে ইফ হবে না, হ্যাঁ এটা এখানে ইফটা আর হবে না।
আচ্ছা, এটা যদি এখানে আছে আমাদের অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, ভার্বের পরে এ বা এন থাকলে, ভার্বের পরে এ বা এন থাকলে ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হবে, তারপর আর্টিকেল যুক্ত ফ্রেজ অ্যাডভার্বটি বাদ দিয়ে, তারপরে সাবজেক্ট ভার্ব যা আছে তাই থাকবে। যেমন ইট ওয়াজ এ ভেরি নাইস বার্ড, ইট ওয়াজ এ ভেরি নাইস বার্ড। এই যে দেখো ভার্বের পরে আর্টিকেল আছে, এ আছে, তাহলে প্রথমে ওয়ার্ড বসবে, তারপরে আর্টিকেল যুক্ত ফ্রেজ। স্যার হোয়াট পর ইফ বসবে? হ্যাঁ কি বলো? হোয়াট দোয়ের পর কি ইফ বসবে? না না, আচ্ছা, ইট ওয়াজ এ ভেরি নাইস বার্ড, ইট ওয়াজ এ ভেরি নাইস বার্ড, তাহলে কি হবে এখানে হোয়াট আর্টিকেল যুক্ত ফ্রেজ মানে অ্যাডভার্বটি বাদ দিয়ে। অ্যাডভার্ব কোনটা এখানে? ভেরি বার্ড, কেমন বার্ড? কতটা নাইস, ভেরি, তাহলে ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, এই অ্যাডভার্বটা বাদ দিয়ে, তাহলে হোয়াট এ নাইস বার্ড, তারপরে কি সাবজেক্ট ভার্ব ইট ওয়াজ, তাহলে আর্টিকেল যুক্ত ফ্রেজ অ্যাডভার্বটি বাদ দিয়ে তারপরে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস আদার। ভার্বের পরে এ বা এন না থাকলে তখন আমরা হাউ বসবে প্লাস ওই অ্যাডজেক্টিভটা বসবে। দ্য বার্ড ওয়াজ ভেরি নাইস, তাহলে কোনটা এখানে অ্যাডভার্বের জায়গায় হাউ বসবে, তাহলে কি হবে হাউ নাইস, How nice the bird was. How nice the bird was. Assertive sentence, it is a matter of joy that থাকলে পরিবর্তে হুররা বা ওয়াও বসাতে হবে। It is a matter of joy that we have won the game, তাহলে কি হলো হুররা। এই দেখো it is a matter of joy that এর পরিবর্তে হুররা বসানো হলো, তারপরে যা আছে তাই বসে গেল। আর যদি it is a matter of sorrow that পরিবর্তে কি বসবে alas। It is a matter of sorrow that he is no more, তাহলে কি হবে alas he is no more। অ্যাসার্টিভে I wish বা would that থাকলে এর পরিবর্তে if বসাতে হবে। যেমন I wish I were a king, তাহলে কি হবে if I were a king। আচ্ছা, আলামিন রোল নাম্বার 221, বলো কিছু বলতে যাচ্ছ? If I were a king, I wish তাহলে would that I could fly। Assertive I wish subject plus had থাকলে যেটা হবে I wish I had the wings of a bird, তাহলে I wish আছে I had যদি থাকে সাবজেক্টের পরে তখন আমরা কি had টা আগে নিয়ে আসবো, তাহলে কি হবে had I the wings of a bird। আচ্ছা স্যার, আই ফ্লাই এর ক্ষেত্রে স্যার যদি ইউজ করতাম ইফ ইউজ করতাম তাহলে কি তো? কোথায়? ওই যে আপনি কি জানি ইউজ করলেন স্যার, আগে স্লাইডটা একটু জান না। এটা জি স্যার, ওই যে কুড দ্যাট এর জায়গায় আমি যদি ইফ ইউজ করতাম তাহলে কি তো? কোথায় এটা? এই যে স্যার আই উইশ আই কুড ফ্লাই, এখন আমি যদি এখানে ইউজ করতাম ইফ আই কুড ফ্লাই। হ্যাঁ হ্যাঁ তাও হয়, ইফ দিলেও চলবে। would that অথবা ইফ দিলেও চলবে। ইফ আই কুড ফ্লাই, would that বা ইফ। অ্যাসার্টিভ টু ইম্পারেটিভ, দেখো ইম্পারেটিভ এর গঠন কি হয়? ইম্পারেটিভ হচ্ছে পিয়ন প্লাস আদার, কাম হিয়ার, নট প্লাস পিয়ন প্লাস আদার, ডু নট ডু ইট, লেট প্লাস সাবজেক্ট, এই হচ্ছে ফরমেশন অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তো সাবজেক্ট ইউ থাকলে বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভ হলে যেটা হবে পিয়ন প্লাস আদার, ইউ শুড ডু ইট, তাহলে কি ডু ইট। সাবজেক্ট ইউ হলে জাস্ট পিয়ন দ্বারা শুরু হবে। সাবজেক্ট ইউ থাকলে এবং বাক্যটি নেগেটিভ হলে কি হবে? ডু নট প্লাস পিয়ন প্লাস আদার্স। যেমন ইউ শুড নট ডু ইট, তাহলে কি বলবো? ডু নট ডু ইট। সাবজেক্ট ইউ আছে, সাবজেক্ট ইউ ব্যতীত অন্য কিছু থাকলে আমরা লেট প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ভার্ব প্লাস পিয়ন প্লাস আদার্স। ডু ইট, লেট আস ডু ইট, লেট আস ডু ইট। Complex to simple. In the next part, I will discuss on how to transform complex to simple.
আচ্ছা, এর আগে দেখো আমাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা, এখানে আমরা আবার ব্যাক করি। অ্যাসার্টিভ টু ইম্পারেটিভ, কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা? সময় মনে হয় বেশি সময় নেই।